إخواني الأساتذة، أخواتي الأستاذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الحصة ديال اليوم غنتكلمو نطرقو فيها البرنامج اللي هو ستريم من المجموعة ديال البرامج ديال مايكروسوفت، اللي هي مصطلحة خاصة بتدبير لي فيديو. Donc c'est un site social de Microsoft de partage de vidéos. Ça ressemble un petit peu à YouTube. إذن تيشبه يوتيوب. أول مرحلة نمشي للتيمز، غنشوف الأقسام ديالي أو الفروق ديالي. عندي créer par exemple une classe. Voilà, ici numéro 2, suivant. Voilà, ainsi de suite. Pour moi, j'ai déjà créé un groupe. Donc le voici, sur lequel on va essayer de travailler. C'est le groupe essai. أنا تيبان لي بأن هذا القسم درت معاه واحد المجموعة ديال الدروس، هي على شكل فيديو كونفيرونس. لأن هنا كاين عندي 3 أو 4 ديال لي فيديو، أنا درتهم، والطريقة راه سهلة كما قلنا في آخر مرة. تدير لا فيديو ديالك بمعنى أنه rejoindre une réunion, et avant de, il faut déjà planifier la réunion, soit par calendrier, soit directement, et on منساوش donc la utilisation de notre caméra ou pas. Et sur les 3 points, c'est ce qui est très important, démarrer l'enregistrement. Donc une fois que je démarre l'enregistrement, autant dire le partage ديال، voilà, je partage mon bureau par exemple. Une fois que c'est terminé, donc voilà, ça commence et la réunion est enregistrée. Donc sauvegarde de l'enregistrement. Donc غتسجل. إذا المقصود من هذا هو أنه غادي يكون عندك واحد العدد كبير من لي فيديو، وخصك تعرف كيفاش تتعامل معهم. إذا المصير ديال هاد لي فيديو كاملين اللي تيكونوا في جميع الأقسام ديالك تيكونوا مسجلين في هذيك لا بلاتفورم اللي سميتها ستريم. إذا باش نمشيو لهاد البلاتفورم ستريم، دونك عندك هنا هاد ليكون في الأسفل هنا، أو لا فقط نمشيو لا فيديو ديالنا، هاد 3 النقاط اللي تيكونوا عندي هنا. جو كليك ouvrir stream directement et voilà, le stream est ouvert. دونك هنا une fois كيتفتح عندي ستريم، دونك كاين الطريقة الثانية، وأن نمشي للوفيس 365 كما العادة، نلقى فيه المجموعة الرزمة ديال جميع البرامج، ومن بينهم تلقاو هنا ستريم. دونك جو كليك سير ستريم et ça va directement me rediriger vers la plateforme stream. سينو عندنا هاد الحل الثاني، هاد 9 النقاط، وهنا كاين عندكم عاود البرنامج ستريم. الايقونه ديال ستريم غادي يديني لهاد المكان. شنو عندي في هاد المكان هذا؟ عندي ديكوفرير كومون اوتيليزي مايكروسوفت ستريم، دونك هنا المساعده. سينو غنلقاو واحد العدد ديال لي شين، قنوات مفتوحه المصدر. اذا جميع الاخوان اساتذه او الناس اللي تيديروا دي فيديو تيسجلوهم في هذه المسطحه، وتيكونوا على ديسبوزيسيون دو تو الموند. هما عندنا هنا عدد ديال لي فيديو اللي يقدر الانسان يرجع ليهم ويستافد منهم، لا بالنسبه للاساتذه ولا بالنسبه للتلاميذ. اذا اللي تيهمني هو هاد لو منو فوق. دونك لاكوي هو اللي شفنا دابا. ديكوفرير، دونك كاين ديكوفرير لي فيديو او بيان لي شين او بيان لي بيرسون او بيان لي جروب. انا بالنسبه لي غنمشي نشوف المصير ديال لي فيديو ديالي. دونك تنمشي لمون كونتوني اللي فيه لي فيديو، فيه لي جروب ديال اللي عندي، فيه لي شين اللي نشأت، لي غينيون، فيه جميع لي فيديو اللي في لا ليست عندي، لي شين سويفي او بيان لا كوربي. دونك انا اللي تيهمني هو لي فيديو. دونك نكليكي على لي فيديو، وهنا غادي يبين لي جميع اجتماعات او الدروس اللي عملت مع جميع اقسام ديالي او لي جروب هما هادو. اذا قدام كل فيديو كاين عندي هنا هاد لي زيكون. دونك ليكون الاول هو انه
si visible, tout simplement si privé, c'est-à-dire la vidéo, ce sont tous des vidéos qui sont à consultation privée، بمعنى أنه غير لي جروب ديالك أو الأقسام ديالك هما اللي يمكن ليهم يشوفوا هاد لي فيديو. هنا كاين عندنا في لي كونط تاني هو نقدروا ناجوتيو هاد لا فيديو لا ليست اللي غنشوفوا واتش ليست. بي عندنا هنا ajouter au groupe ou bien à la chaîne, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. هنا عندنا mettre à jour les détails de la vidéo si on veut faire des changements sur la vidéo. وفي هاد ثلاثه نقاط اللي مهمين عندي، يا اما نقدر ندير البارطاج ديال هاد لا فيديو بالنسبه لاقسام اخرى وبالنسبه في لو سيت ديالي او في مكان اخر. هنا جو بو ميم رومبلاسي لا فيديو، نبدلها بشي وحده اخرى، او مثلا هذيك لا فيديو نقدر ندخل عليها تعديلات ونعاود نرومبلاسيها او ميم سيبريمي. الوغ اللي تيهمنا هو المرات انه تتبغي تحيد هاد لا فيديو لانه ما بغيتي حتى شي حد يشوفها. Donc je mets par exemple supprimer, voilà, et ça me demande est-ce que vous êtes sûr de supprimer la vidéo. Je clique sur supprimer et la vidéo elle est supprimée. اللي تردوا ليه البال هو انه يقدر الانسان يدير شي خطأ ديال مسح لا فيديو. نمشيو لا كورباي، هي عندنا كما كنديروا عادة. donc la courbeille et je vais essayer de trouver un certain nombre de vidéos que j'ai déjà supprimées. Alors par exemple, أنا يلا supprimé هاد la vidéo, donc là je peux par exemple supprimer définitivement la vidéo de ma liste. Sinon je peux cliquer sur restaurer. Et donc je clique sur restaurer, accéder donc la vidéo restaurée, voilà, et je peux retourner sur mes vidéo donc là et je peux voilà voir que la vidéo est. تاني حاجة اللي أساسية هو هاد القضية ديال البارطاج، أنه بغيتي تبارطاجي لا فيديو ديالك مع أشخاص. donc modifier، je clique sur modifier، وهنا انتبهوا مزيان أنه بغيتي تغير مثلا المعطيات ديال هاد لا فيديو donc لو نون نقدر نبدل لو نون لان مكتوب هنا غير غينيون، دونك نقدر نضبطها ونوضحها ندير لها باغ اكزومبل لوسون او بيان كور دو فرونسي باغ اكزومبل نيميرو 1. نقدر ندير لها واحد الوصف ديسكريبسيون، نقدر نختار اللغه ونقدر ميم نختار واحد الصوره خاصه بهاد لا فيديو. ثانيا اللي اساسي هو لي زوتوريزاسيون. ردوا البال هنا الاساسي هاد المساله ديال لي زوتوريزاسيون انه تقدر تعطي اليد بانه يشوفوا اوتوريزي توت لي بيرسون دو فوتر انتربريز. المعنى هنا بالانتربريز هو جميع الناس اللي عندهم واحد الكونت في مايكروسوفت. اللي عنده الكونت في مايكروسوفت يعني جميع الناس اللي كاينين في هاد لونتربريز يقدروا يشوفوا الصوره دي. فاش نكليكي هنا بمعنى انه كنعطي لا مان لتو الموند بور فوار سيت فيديو. سينون جو décoche, voilà, je décoche et j'autorise tout simplement le partage à mes groupes ou bien à ma chaîne. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure lorsqu'on va créer une chaîne. Donc هنا كنعطي اليد غير الجروب mes groupes tout simplement, c'est-à-dire mes classes. Ça c'est très important. Et lorsque je clique sur appliquer, donc tous les changements seront appliqués. Alors هادو مسائل مهمة. دونك فاش تنرجعوا للفيديو كيبان لنا دائما على اليمين ديال الفيديو هاد l'interactivité de la vidéo. Et je peux même rajouter ici des formulaires ou bien améliorer ma vidéo en ajoutant une enquête ou bien un questionnaire ou bien un sondage. يعني تقدر انه هنا تكري واحد السونداج ولا واحد المجموعة ديال الأسئلة ولا فيديو كدوز وتتوقف في اماكن معينه وكطرح سؤال على التلميذ. انا وصلت مثلا الدقيقه 5 كنت تكلمت في الدرس ديالي مثلا على واحد الشابيتر معين، نقدر ندير فيه واحد الاسئله ومن بعد سا كونتيني في واحد الفتره معينه نطرح عاود اسئله ainsi de suite. Mais ça on va peut-être le voir dans un cours prochainement. Un élément essentiel aussi c'est
mon contenu. Donc, vous avez les vidéos, les groupes, les chaînes, les réunions, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de créer, soit créer un groupe, soit créer une chaîne. Moi, je veux par exemple créer une chaîne pour mettre mes vidéos pour mes groupes. Et ça ressemble un petit peu aux chaînes créées sur YouTube. Créer chaîne, je donne le nom. Par exemple, je mets chaîne 02. Par exemple, je mets une description, et vous avez l'accès ici, hein, chaîne du groupe ou bien chaîne à l'échelle de l'entreprise. Comme on a dit tout à l'heure, c'est l'accessibilité, soit à un groupe, soit à tout simplement à l'ensemble des gens qui ont, par exemple, un email, hein, sur Microsoft. Et d'un analyté ou mes groupes, et puis sélectionner le groupe. Je peux sélectionner mon groupe ici en tapant par exemple sur le groupe, et puis ça va charger votre groupe et vous mettez créer. Moi j'ai déjà créé une chaîne pour ce groupe, donc voilà, j'ai déjà la chaîne. Je vais aller directement sur, c'est-à-dire que j'ai déjà fait la procédure pour la création, et voilà, lorsque vous mettez créer, vous avez ici créer une chaîne. Moi j'ai déjà créé une chaîne que j'ai appelée la chaîne numéro 1, et sur la chaîne je peux télécharger, voilà, vous avez ici charger des vidéos qui n'existent même pas sur votre dans la liste de vos cours. Vous pouvez rajouter à vos élèves d'autres vidéos. Vous avez par exemple sur votre PC, soit tout simplement les vidéos qui existent déjà dans votre classe, ou que vous avez déjà réalisé avec votre classe ou bien avec vos groupes. Une fois que je clique sur ma chaîne, par exemple pour moi, j'ai déjà 2 cours ou bien 2 vidéos qui existent sur ma chaîne. Je peux en rajouter par exemple un troisième. Donc faites glisser d'autres fichiers. Donc je peux utiliser un glisser déposer, comme je peux sélectionner d'autres fichiers. C'est là, et je peux par exemple rajouter d'autres vidéos. Par exemple celui-là, je peux cliquer et voilà. Ce qui est très important, c'est de régler le nom. Donc, je peux mettre un nom, donc cours par exemple de français, numéro 2, voilà, une description pour mon cours, et puis la langue que je vais utiliser, par exemple, je vais utiliser la langue anglaise, française, donc arabe, ainsi de suite. C'est un choix. Et ce qui est très important aussi, c'est les autorisations. Comme on a dit tout à l'heure, je peux autoriser à toutes les personnes de votre entreprise, donc je peux utiliser par exemple faire voir cette vidéo à tout le monde, comme je peux tout simplement la régler sur mes groupes, voilà, mes groupes, ou bien un seul groupe. Donc je fais la recherche ici des groupes que je veux par exemple qu'ils regardent cette vidéo. Une fois que c'est réglé, donc je peux mettre les options aussi, c'est-à-dire laisser les gens activer les commentaires. Ça aussi c'est très important pour que les gens lorsqu'ils regardent votre vidéo puissent laisser des commentaires, ainsi de suite, les contacts, et je mets publier. Une fois que vous avez cliqué sur publier, donc la vidéo sera directement publiée dans votre chaîne. Donc je retourne à ma chaîne, voilà. Donc tout à l'heure j'avais 2 vidéos, maintenant il y a la troisième qui est donc là, qui est téléchargé sur ma chaîne. Alors, la même chose, comme tout à l'heure, je peux supprimer, partager, remplacer, supprimer cette vidéo sur ma chaîne. Alors, partager, c'est fait de prendre le lien et de le mettre, par exemple, dans votre sur les conversations, dans vos groupes, dans vos classes. Vous pouvez aussi, par exemple, remplacer la vidéo. Vous pouvez la supprimer, utiliser une image pour la chaîne, supprimer la chaîne, ou bien télécharger la vidéo. Je peux aussi télécharger cette vidéo. Alors, il y a ici un autre élément
essentiel, c'est renier la vidéo. Je clique sur renier la vidéo. Ça veut dire quoi, renier la vidéo? C'est tout simplement un élément qui vous sert à découper ou bien renier votre vidéo. عندي هاد la vidéo مثلا بغيت هاد المجال الاول بغيت نحذفو دونك جو كليك باغ اكزومبل عندي هنا الرمز ديالي هو définir un point initial de découpe. Voilà, je clique et puis je peux déplacer à un moment donné, comme je peux regarder, donc là, et je veux par exemple couper cette partie. Donc je clique sur définir un point final de découpe et lorsque vous mettez appliquer, la réalisation de la découpe sera active. Moi je vais annuler, je ne vais pas couper cette vidéo, donc voilà, renier. Vous avez aussi supprimé, comme on a dit tout à l'heure. Je veux télécharger cette vidéo sur mon PC, la même chose. Je veux modifier l'ordre des vidéos, ainsi de suite. Alors la recherche, c'est pour rechercher par exemple, si vous avez un certain nombre très important de vidéos, et vous pouvez faire la recherche pour déterminer par exemple la vidéo que vous voulez. Donc, élément aussi très important. Donc, je vais retourner sur Teams. Donc, voilà mes classes. Donc, ce qui est très important aussi, c'est que lorsque vous avez créé votre chaîne, on peut ajouter un onglet. Voilà, plus. Vous avez ici, Zaid. Et là, vous avez les applications pour ajouter. Donc là, et vous avez votre logiciel Stream. Je clique sur l'icône Stream. Il me dit, est-ce que vous voulez rajouter une chaîne ou tout simplement une seule vidéo? Voilà, par exemple, je mets une chaîne. Mais avant de mettre ça, il faut déjà avoir le lien de votre... Donc, je retourne à ma chaîne. Voilà, la chaîne, puisque je peux avoir plusieurs chaînes. Donc, la chaîne numéro 1. Et là, vous avez 3 points. Sur les 3 points, je vais cliquer sur partager. Et voilà, il me donne le lien de partage. Alors, le lien direct vers la chaîne. Je clique tout simplement sur copier. Comme je peux incorporer ma chaîne, par exemple, sur un site ou sur une autre page. Donc là, ferme. Et je pars sur Teams. Donc, à l'endroit où j'ai ouvert Stream. Donc, je peux mettre ici le lien que j'ai pris tout à l'heure. Voilà, je glisse le lien. Et il y a la chaîne qui va apparaître et je clique sur la chaîne. C'est la chaîne numéro 1 que j'ai créée. Je peux mettre un nom de l'onglet et je mets enregistrer. Une fois تنسجلها بالنسبة للاكلاس ديالي اللي هي اسي غادي يبانوا ليها جميع لي فيديو اللي درت بالنسبة لهذيك لا chaîne. إذا tous les vidéos appartenant à la chaîne numéro 1 sont visibles pour ma classe. Et si je fais ceci pour la classe 1, je peux aussi le faire pour la classe 2, 3, ainsi de suite, en fonction des vidéos que j'ai dans ma chaîne, ou bien en fonction des chaînes que j'ai dans mon logiciel Stream. Merci.